सप्रेम जयजीव प्रिय आत्मन आमे गत थर या पूर्वर साधन पादर जो सूत्र जोटा 15 नंबर सूत्र मु आलोचना करिछि एवं 15 नंबर सूत्रर जो व्याख्या आम करूँ से थिला जे परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति दुख विरोधाच दुखमेव सर्वविवेकिन अर्थात विवेकी मानकर जो दुख भी मध्य रोची जहाँकि 3 प्रकार से जो दुख रो कारण जे जो विवेकी बा साधक साधन करिगले मध्य तांको भितरे जो एई भली कारणरू दुख गुड़िक आसे जोटा कि परिणाम जनित जोटा तापर संस्कार जनित एवं जोटा गुण भित्तिक जो दुखटा जेटा साधक मन को बा विवेकी मानकर मध्य को आसे। आज ता 16 नंबर सूत्र आलोचना करवा जोटा महर्षि पतंजलि सूत्र सद्गुरुदेव श्रीमुनि महाराज व्याख्या करछंती से सूत्रटी है हेय दुखम अनागतम अर्थात आसुथिबा दुख को टाड़ी दिया जाई पारे आसुथिबा दुख को टाड़ी दिया जाई पारे यही जो सूत्रर अर्थ जो पूर्वरु जो आमे आलोचना को आनीथिले जो विवेकी मानकर दुख ता पूर्वरु से दुख गुड़िकर कारण हो क्लेशर मूल ता पूर्वरु जो कथा आम नहीं आसलु जाति आयु भोग इत्यादि इत्यादि से जो दुख जो सृष्टि हुए से दुख द्वारा साधक बा विवेकी मानकर भी मध्य से शारीरिक और मानसिक कष्ट हुए एवं दुखर कारण भी मध्य हुए जहाँकि साधक मानक पई बहुत क्षतिकारक किंतु एठारे महर्षि पतंजलि जो सूत्र सद्गुरुदेव कहते हेय दुख अनागत अर्थात आसुथिबा दुख को टाड़ी दिया जाई पारे किमिति टाड़ी दिया जाई पारे ये कहबार अर्थ होउची जे साधक जो प्रसन्न चित्त रहिले तार सबु प्रकार दुख को से टाड़ी दे पारे एवं ता पई आसुथिबा दुखर को जो दूरेई दवा पई जो सत्संग श्रद्धाय साधन एवं अभ्यास द्वारा से गुड़िक दुख को टाड़ी दिया जाई पारे। सबुठारु बड़ कथा होची जो आसुथिबा दुखर जो परिणाम चिंता करी साधक मनरे जो भली दुखर कारण हुए से सूत्र कह जाउची जोटा आसुथिबा दुख जोटा आसी नाही ताकू मन भितरे भाबिबा एवं तार परिणाम गुड़िक जो मने मने कल्पना करी ता सेथिरे दुख कष्ट पाइबा यही जो विषयटी साधक मानक भितर को आसे तो से को टाड़ी दिया जाई पारे किमती टाड़ी देई हबो ए कहबार अर्थ होउची जे आमर जो आसुथिबा जो जो दुख जोटा भविष्य रे आसी नाही किंतु ताकू मन मने जो मनरे कल्पना जोटा करा जाउछि ता द्वारा साधकर जो अतीत स्थिति को से जाए किंतु साधकर प्रथम साधन है से वर्तमान स्थिति रे रहिबो वर्तमान स्थिति रे संसार कार्य करिवो वर्तमान स्थिति रे योग साधन करिवो एवं वर्तमान स्थिति रे से शुभ भावना करिवो यही सब भावना द्वारा तार आसुथिबा दुखटी को से जो कल्पना करुथाए मानसिक स्तर ताहा कल्पना ओ हेबो नाही कहीं से वर्तमान रे साधक जो ताको टाड़ी दे पारिबो एठी साधक मानक पई यही कथा कहगला किंतु मझबी संसार रे से विषय रे जोटा पूर्वरु जहाँ संसार रे मनुष्य मानक पई जे भली दुख जो आसे दुख को टाड़ी दवा पई तार जो कहारी साहाय्य बा सहारा नेबा एटा जो साधारण मनुष्य मानक पई एक सांसारिक कार्य से माने ताकू ता द्वारा कि दूर माने टाली दे पारिबो बोली कि एई कथाटा जो रही
ସେଇ କଥାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେ ସାରା ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ମଜହବୀ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳ୍ପନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମାଲିକ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଟାଳି ଦେବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ବାର ବ୍ରତ ଧର୍ମ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେସବୁ ଲାଗୁଥାଏ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଯେଉଁଟା ଦୁଃଖ ଆସିବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାର ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେଇଥିରୁ ରକ୍ଷା ନିଜକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମତବାଦୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ମତବାଦୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମାନେ ପୂଜା ବାର ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ହଉ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରକୁ ତ ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ନ୍ୟାୟକାରୀ ମାନିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଉଚିତ କର୍ମ ବା ଅନୁଚିତ କର୍ମ ଯେଉଁ ଯାହା କରନ୍ତି, ଉଚିତ କର୍ମର ଉଚିତ ଫଳ ସେ ପାଇବେ, ଆଉ ଅନୁଚିତ କର୍ମର ଉଚିତ ଫଳ ଆଶା କରି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟକାରୀ, ସେ କାହିଁକି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚାର। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିରୁ ଦୁଃଖରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, କର୍ମର ଫଳରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖରୁ। କିନ୍ତୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସାଧନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ କର୍ମ ସୁଧାର କର୍ମ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହେୟ ଦୁଃଖ ମନାଗତମ୍, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଖରା ଦିନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଆକାରରେ କଳା ମେଘ ଆସେ, ଆଉ କଳା ମେଘ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ମନରେ ତାଙ୍କର ଡର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଡର ଭୟ ଆସିଯାଏ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଛୁଟା ଛୁଟି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ସେମାନେ ମାନସିକ ଦୁଃଖରେ ବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଆସିନାହିଁ, ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସି ତାର ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା କରିଦେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧକ ତାପରେ ଖରା ଦିନରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ, ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ଖରାରୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟିନୀ ବର୍ଷା କରି କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ବା ସୁଖରେ ଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ମନେ ମନେ ଭାବି ବା ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ସେ ଦୁଃଖରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଫଳ ହେଲା କ'ଣ, ସେ ଯାହା ଆସୁଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଟାଳି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖକୁ କେବେ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ମନରେ ଦେଖି ଡରିବାର ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଚେତନ କରିଦେବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତରେ ପୁଣି ସେଇଟା ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସତର୍କତା କରିଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଯେଉଁଟା ହେୟ ଦୁଃଖ ଅନାଗତମ୍, ତାକୁ ଯେଉଁ ମଜହବୀ ସଂସାରରେ ମତବାଦୀ ସଂସାରରେ ସାଧକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର
ସେଇଭଳି ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଡୋରି ଯାଇ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ପହଞ୍ଚୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି ହେବ। ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବା ନିଜର କ୍ଷମତାର ସହିତ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ସାଂସାରିକ ଉନ୍ନତି ବି ମଧ୍ୟ କରିବ। ସେସବୁ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ସେଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ ହେୟ ଦୁଃଖ ମନାଗତମ୍ ଏ ହେଉଛୁ ସୂତ୍ରର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏତିକି ରହୁଛୁ ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୟ।